సో హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి సుప్రీం కోర్ట్. అంటే ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ 28 జనవరి 1950 అండ్ 124 నుంచి 147 వరకు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏవైతే ఆర్టికల్స్ ఉంటాయో దట్ ఆర్టికల్స్ మెన్షన్ అబౌట్ సుప్రీం కోర్ట్. And Supreme Court is called the guardian of the Constitution and apex judicial body and final court of appeal. Originally, it contains one Chief Justice and plus 7 judges, total number of 8 judges, and present one Chief Justice plus 33 judges. Total number of judges వచ్చేసి 34. Okay na? So the judge is appointed by the President. Judge of a Supreme Court is appointed by the President. Consultation with చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా. సిజేఐతో కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్స్ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హీ కెన్ సర్వ్ అప్ టు 65 years ఆఫ్ ఏజ్. అండ్ జడ్జ్ ఆఫ్ ఏ సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ రిజైన్ బై రైటింగ్ టు ద ప్రెసిడెంట్. ఓకేనా, రెసిగ్నేషన్ లెటర్ అనేది ప్రెసిడెంట్కి ఇవ్వాలి. ఓకేనా, జడ్జిని ప్రెసిడెంటే అపాయింట్ చేస్తారు, రెసిగ్నేషన్ లెటర్ కూడా ప్రెసిడెంట్కే ఇవ్వాలి. బట్ వెన్ కన్సిడర్డ్ అపాయింట్మెంట్ the president have to consult with CJI while appointing a judge. Okay na? So Supreme Court is called as protector of citizens fundamental right. Next, Supreme Court means the cases that Supreme Court solves is constitutional issues, fundamental rights and appeals from the lower court. Okay na? So eligibility vachesi must be a citizen of India and he must have an experience of 5 years as a judge of High Court and 10 years as an advocate of High Court and should be a legal expert as an opinion of President. President opinion prakaram a citizen must be a legal expert or must have a 5 years experience as a judge of a High Court or 10 years as an advocate of the High Court. Okay na? So when coming to salaries, allowances, privileges, leave and pension, Parliament decides the salaries, allowances, privileges, leave and pensions and salaries and allowances consolidated fund of India నుంచి ఇవ్వబడతాయి. ఓకేనా, వీళ్ళ యొక్క salaries and allowances వచ్చేసి consolidated fund of India. సెంట్రల్ అయితే consolidated fund of India. when considering state, consolidated fund of state. ఓకేనా, సో సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క జడ్జెస్ యొక్క salaries, allowances, privileges ఏవైతే ఉన్నాయో they all are decided by the Parliament and they can be given from the consolidated fund of India. Next వచ్చేసి what is the oath that a judge should take? Okay na? To bear true faith and allegiance to Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India and to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will. Okay, to uphold the Constitution and the laws. To uphold the Constitution and the laws. So these are what some of the important facts related to the Supreme Court. And ఇక్కడ ఒక చిన్న ఫ్యాక్ట్ చూసండి. King George III he established a Supreme Court at Madras and Bombay in 1800 in Madras and 1823 Bombay lo. So that Supreme Court was replaced by High Courts in 1861 under Indian High Court Act. And next వచ్చేసి ఫెడరల్ కోర్ట్ ఇన్ 1935. ఫెడరల్ కోర్ట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1935 అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ రిప్లేస్డ్ ద ఫెడరల్ కోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ 28th of January 1950. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సుప్రీం కోర్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్? రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే మిస్బిహేవియర్ వల్ల కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్క్యాపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫీస్ అనేది హ్యాండిల్ చేయకపోవడం కానివ్వండి, ఇలాంటి కేసెస్లో లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ రెజల్యూషన్ని పాస్ చేసి ఒక జడ్జిని రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, మిస్బిహేవియర్ ఆర్ ఇన్క్యాపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫీసెస్. సో ఒక రెజల్యూషన్ అనేది పాస్ చేస్తారు 100 members ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ 50 members ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఒక రెజల్యూషన్ని రిమూవల్ కోసం రెజల్యూషన్ని పాస్ చేస్తారు అండ్ ద స్పీకర్ ఆర్ చైర్మన్ గెట్స్ ద రెజల్యూషన్. ఓకేనా, ఒకవేళ స్పీకర్కి అథారిటీ ఉంది ఎయిదర్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ ద రెజల్యూషన్. సో ఒకవేళ స్పీకర్ ఇఫ్ యాక్సెప్ట్ ద రెజల్యూషన్, స్పీకర్ ఏం చేస్తారంటే ఓకే, ఒకవేళ స్పీకర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే స్పీకర్ ఏం చేస్తారంటే 3 members కమిటీని ఫామ్ చేస్తారు టు లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ అండ్ టు అనలైజ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆ 3 members కమిటీ ఏంటంటే జడ్జి, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్
చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అండ్ డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్. ఓకేనా, ఈ 3 మెంబర్స్ కమిటీని స్పీకర్ అపాయింట్ చేస్తారు. ఓకేనా, 3 మెంబర్స్ కమిటీ టు లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్. ఒకవేళ రెజల్యూషన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే, వాట్ రెజల్యూషన్? ద రెజల్యూషన్ పాస్డ్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్ దట్ ఈజ్ అగ్రీడ్ బై 100 మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ 50 మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. ఓకేనా, యాక్సెప్ట్ చేస్తే 3 మెంబర్స్ కమిటీని ఫామ్ చేస్తారు. దట్ 3 మెంబర్స్ కమిటీ ఇంక్లూడ్ జడ్జ్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ అండ్ డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్. ఓకేనా, సో ఈ 3 మెంబర్స్ కమిటీ ఏం చేస్తారంటే దే అనలైజ్. ఓకేనా, ఒకవేళ జడ్జ్ ఫౌండ్ మిస్బిహేవియర్ ఆర్ ఇన్కేపబుల్ టు హోల్డ్ ఆఫీస్, ఈ 3 మెంబర్స్ కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే దట్ రెజల్యూషన్ని ప్రెసిడెంట్కి అడ్రస్ చేస్తారు. ఓకేనా, సో ప్రెసిడెంట్కి తెలియచేస్తే అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఫైనల్లీ పాసెస్ ఆర్డర్స్ ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ 100 మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, 100 మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ, 50 మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఏం చేస్తారంటే స్పీకర్కి రెజల్యూషన్ అనేది పంపిస్తారు. ఒకవేళ స్పీకర్ రెజల్యూషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే 3 మెంబర్స్ కమిటీ విచ్ ఇంక్లూడ్ జడ్జ్, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ లేదా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ హైకోర్ట్ ఆర్ డిస్టింగ్విష్డ్ జ్యూరిస్ట్, ఈ 3 మెంబర్స్ కమిటీ అనేది ఎంక్వైరీ చేసి ఇఫ్ ఏ పర్సన్ ఫౌండ్ మిస్బిహేవియర్ ఆర్ ఇన్కేపబుల్ టు హోల్డ్ ఆఫీస్ దెన్ దిస్ 3 మెంబర్ కమిటీ అడ్రసెస్ టు ద ప్రెసిడెంట్. ఆ తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఫైనల్లీ పాస్ ఆర్డర్స్ అండ్ రిమూవ్ అ జడ్జ్ ఆఫ్ ఎ సుప్రీం కోర్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రిమూవల్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ జడ్జెస్. ఓకేనా, సో యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్, యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్. ఓకేనా, వెన్ చీఫ్ జస్టిస్ ఈజ్ absent or unable to perform duties, సో యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఈజ్ అపాయింటెడ్. ఒకవేళ చీఫ్ జస్టిస్ కనుక అనేబుల్ టు పర్ఫామ్ డ్యూటీస్ లేదా అబ్సెంట్ అయితే ఇన్ దట్ కేస్ ప్రెసిడెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఒక యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ని అపాయింట్ చేస్తారు త్రూ ఆర్టికల్ నంబర్ 126. ఓకేనా, సో యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఈజ్ ఆల్సో అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. సో తిన యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటంటే వెన్ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఈజ్ absent or unable to perform duties. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ad hoc judges means if the judges of Supreme Court are not enough to continue the session, ఉన్న జడ్జెస్ ఒకవేళ they are not enough to continue the session, so CJI can temporarily appoint High Court judge as an ad hoc judge of the Supreme Court. ఓకేనా, సో సింప్లీ సుప్రీం కోర్టులో ఏదైనా కేసు జరిగేటప్పుడు రిగార్డింగ్ టు దాట్ సెషన్ ఇఫ్ జడ్జెస్ ఆర్ నాట్ ఎనఫ్, చీఫ్ జస్టిస్ ఏం చేస్తారంటే ఒక హైకోర్టు జడ్జిని టెంపరర్లీ అపాయింట్ చేస్తారు యాజ్ అన్ అడ్ హాక్ జడ్జ్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ రిక్వైర్స్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఫర్ ది అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అడ్ హాక్ జడ్జ్. ఓకేనా, సో యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే ప్రెసిడెంట్, అడ్ హాక్ జడ్జ్ని చీఫ్ జస్టిస్ ఆన్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్. ఓకేనా, సో ఆర్టికల్ 127 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది అడ్ హాక్ జడ్జెస్. నెక్స్ట్ retired judges means Chief Justice of India on President prior approval can appoint the retired judges for temporary purpose. ఓకేనా, సో ఎవరైతే ప్రీవియస్గా జడ్జెస్ ఉన్నారో ఆఫ్టర్ దేర్ రిటైర్మెంట్, సో చీఫ్ జస్టిస్ ఆన్ ద ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్, ప్రెసిడెంట్ యొక్క అప్రూవల్తో చీఫ్ జస్టిస్ కెన్ అపాయింట్ ద రిటైర్డ్ జడ్జెస్ టు కమ్ sit and study the cases. ఓకేనా, సో ఇట్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ ఆర్టికల్ 128. సో ఇదేంటంటే సుప్రీం కోర్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. సో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సుప్రీం కోర్ట్? ఓకేనా, సో యాజ్ ఆఫ్ April 1, 2024 టోటల్ పెండింగ్ కేసెస్ వచ్చేసి 80,194. సో దేర్ మస్ట్ బి ఎ ఫాల్ట్ ఇన్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయడంలో మేబీ రిలేటెడ్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు అండ్ ఇంటర్ఫేసింగ్ విత్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ అదర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ఓకేనా, సో సుప్రీం కోర్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అపెక్స్ కోర్ట్. ఓకేనా, సో అన్నెసెసరీ బ్రాంచెస్తో ఇంటర్ఫేస్ అవ్వడం వల్ల కూడా దేర్ విల్ బి సమ్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు సుప్రీం కోర్ట్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సుప్రీం కోర్ట్ ప్రొహిబిటెడ్ ద సేల్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇన్ రిటైల్ షాప్స్ విత్ ఇన్ 500 మీటర్ రేడియస్ ఆఫ్ నేషనల్ ఆర్ స్టేట్ హైవే. ఓకేనా, సో హౌ టు ఓవర్కమ్ దీస్ ఇష్యూస్ మీన్స్ we have to increase the number of judges, modernization of infrastructure and specialized benches. ఓకేనా,
So these are what some of the ad hoc judges, acting chief justice, ad hoc judges and retired judges. Okay, సో ఇప్పుడు దాకా ఏం చూసామంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్ టు సుప్రీం కోర్ట్, హౌ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ క్యాన్ బి రిమూవ్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ జడ్జెస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పవర్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ యొక్క పవర్స్ ఏంటంటే ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ మీన్స్ అథారిటీ టు హియర్ ద డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్. ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఏదైనా డిస్ప్యూట్స్ ఉంటే సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాజ్ ఏ పవర్. ఓకేనా, సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాజ్ ఏ పవర్ టు సాల్వ్ దట్ కేస్. దాన్ని మనం ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ the Supreme Court do not solve the disputes related to treaties and agreements made before the constitution commencement. Next, appellate jurisdiction means appeal from the high court judgments. ఓకేనా, ఏదైనా సరే పెండింగ్ కేసెస్ హై కోర్ట్లో సాల్వ్ అవ్వకపోతే సో దట్ కేసెస్ క్యాన్ బి ఫార్వర్డెడ్ టు సుప్రీం కోర్ట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్, అడ్వైజరీ jurisdiction means the president can ask Supreme Court about legal or factual matters of public interest. Okay. Next, writ jurisdiction means Supreme Court has a power to issue directions, orders and to enforce fundamental rights. Writ అంటే ఏంటంటే పవర్ టు ఇష్యూ డైరెక్షన్స్. ఏదైనా ఒక పర్సన్ ఇది చెయ్యాలి ఇది చేయకూడదు అని ఏదైనా కోర్ట్ ఆర్డర్ ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏదైనా కేసు జరిగేటప్పుడు ఏ పర్సన్ మస్ట్ రిసీవ్ ఎ నోటీస్ దట్ హీ మస్ట్ స్టే ఇన్ దట్ సిటీ అంటిల్ ద కేస్ హ్యాస్ బీన్ సాల్వ్డ్. ఓకేనా. సో అలాంటి ఒక అథారిటీని మనం writ jurisdiction అంటాం. సో హ్యాస్ ఎ పవర్ టు ఇష్యూ డైరెక్షన్స్, ఆర్డర్స్ అండ్ టు ఎన్ఫోర్స్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. నెక్స్ట్, కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ మీన్స్ ఏదైనా కేసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు సో ద జడ్జ్మెంట్స్ని మనము స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ద టెస్టిమోనీ పర్పసెస్. ఓకేనా. ఎస్సీ కెన్ రికార్డ్ ద జడ్జ్మెంట్స్ ఫర్ టెస్టిమోనీ పర్పస్ అండ్ కెనాట్ బి క్వశ్చన్ వెన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ఎనీ కోర్ట్. సో అవి ఏదైతే రికార్డ్స్ ఉన్నాయో వేరే కోర్ట్స్లో ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు కూడా no one have a authority to question the Supreme Court that why they have stored all the records. Okay na. So Supreme Court has a power for the court of record. Next, judicial review means Supreme Court can examine of any law if court arrives at conclusion. ఏదైనా సరే కోర్ట్ ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చినప్పుడు సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ ఎగ్జామైన్. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ all the powers of a Supreme Court. Okay na. Original jurisdiction, appellate, advisory, writ, court of record and judicial review. So these are some of the articles that are related to Supreme Court. అంటే ఆర్టికల్ 124 నుంచి 147 వరకు. సో ఏదైనా మీరు చదివేటప్పుడు ఆర్టికల్ 124, 125 ఇలా కాకుండా పాలిటీ చదవాలంటే టేక్ అ సర్టెన్ టాపిక్ అండ్ స్టడీ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ దట్. ఓకేనా. నా లాస్ట్ వీడియోస్లో నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇవన్నీ చెప్పాను. సో మీరు ఒక బేసిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సుప్రీం కోర్ట్ మీన్స్ 124 to 147 ఈ లిమిట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు మేబీ ఆప్షన్స్ మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆప్షన్స్ ఒకటి ఈ 2 నెంబర్స్కి మధ్యలో ఉండొచ్చు. ఓకేనా. మీకు సుప్రీం కోర్ట్ అనే ఐడియా ఉండాలి ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ 124 to 147. సో అలా ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా. సో మేజర్గా సుప్రీం కోర్ట్ మీన్స్ ఆర్టికల్ 124 to 147 యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకేనా. సో ఆర్టికల్ 124 మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ బై ద పార్లమెంట్. సో నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం లేకపోతే డిక్రీజ్ చేయడం by the parliament. So this is what mentioned in the article 124. 125 is regarding the salaries of the judges. Okay na. Salaries, allowances etc. of the judges. And next 126 is regarding to the appointment of acting chief justice. ఇందాక చెప్పాను కదా యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్, అడ్ హాక్ జడ్జ్, రిటైర్డ్ జడ్జ్. ఇవి మూడు ఒకటేసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. 126, 127 అండ్ 128. ఓకేనా. 124 వచ్చేసి increase or decrease the number of Supreme Court judges. 125 is regarding the salaries etc. of the judges. 126 is regarding to the appointment of acting chief justice. 127 is regarding appointment of ad hoc judges and 128 is regarding the attendance of retired judges. Okay na. So retired judges are invited to sit and act as a judge of Supreme Court. Okay na. So next article 129 is related to the
సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇట్ కెన్ స్టోర్ ద రికార్డ్ ఫర్ టెస్టిమనీ పర్పస్. ఓకేనా, సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ, దట్ ఈస్ వాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది ఆర్టికల్ 129. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 130 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సీట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. సో మేజర్లీ సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఒకవేళ అదర్ ప్లేసెస్లో మనం సుప్రీం కోర్ట్ని ప్లేస్ చేయాలంటే చీఫ్ జస్టిస్ యొక్క రికమెండేషన్ ఉండాలి, ప్రెసిడెంట్ యొక్క అప్రూవల్ ఉండాలి. ఓకేనా, దీస్ మస్ట్ బి ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, చీఫ్ జస్టిస్ యొక్క రికమెండేషన్ ఉండాలి, ప్రెసిడెంట్ యొక్క అప్రూవల్ ఉండాలి, సో దట్ వీ కెన్ సీట్ a Supreme Court at other places rather than Delhi. Okay na, so this is what mentioned in the 130 article. Next, article 131 is related to original jurisdiction of a Supreme Court. ఇందాక చెప్పాను కదా, పవర్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ మీన్స్ ఒరిజినల్ జ్యూరిడిక్షన్ అంటే ఏంటంటే అథారిటీ టు హియర్ ద డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్. మీన్స్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి వర్సెస్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టేట్స్, వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో ఉన్న డిస్ప్యూట్స్ని క్లియర్ చేయడానికి ఉన్న అథారిటీ మనం ఒరిజినల్ జ్యూరిడిక్షన్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మెన్షన్ ఇన్ ఆర్టికల్ 131. సో 132, 33 and 34, these three articles are related to appellate jurisdiction of Supreme Court. 132 in constitutional matters, 133 in civil matters and 134 in criminal matters. Okay na. So next, article 135 is related to federal courts powers. Next, 136 is special leave to appeal. Article 137 is regarding review of the judgment and 138 is regarding enlargement of Supreme Court jurisdiction. Article 139 is related to power to issue certain writs and 140 is related to ancillary powers of Supreme Court. So next, 141 is related to the law declared by Supreme Court to be binding on all courts, and Article 142 is related to enforcement of orders. Article 143 is related to advisory jurisdiction. 144 is related to civil and judicial authorities to act in the aid of Supreme Court, and 145 is related to the rules of a court. 146 is related to officers and servants of the Supreme Courts and their appointments, service conditions and expenses. And the last, Article 147 is related to interpretation of the Supreme Court. So these are what the tricks that I personally read this. Okay na. So if you like, you can continue, or otherwise you have to make your own tricks. So first, increase or decrease ID of judges. I means increase, D means decrease. ID of judges. First of all, first ఏం ఉండాలి, ID ఉండాలి. ఓకేనా, ID ఉంటే నెక్స్ట్ we will get the salaries. సో నెక్స్ట్ 131 వచ్చేసి ఒరిజినల్ జ్యూరిడిక్షన్ కదా, అది సపరేట్గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. లేదా ఇక్కడ అపెలైట్ జ్యూరిడిక్షన్ ఉంది కదా, అపెలైట్. నెక్స్ట్ సేమ్ జ్యూరిడిక్షనే, అపెలైట్ జ్యూరిడిక్షనే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషనల్, సివిల్, క్రిమినల్, 3 డిఫరెంట్ మ్యాటర్స్లో కదా. సో జ్యూరిడిక్షన్ని జ్యూస్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, యాపిల్ జ్యూస్. ఓకేనా, ఆర్టికల్ 132, 133 అండ్ 134 ఆర్ రిలేటెడ్ టు యాపిల్ జ్యూస్. ఏ మీన్స్ అపెలైట్, జే మీన్స్ జ్యూరిడిక్షన్. ఓకేనా, మీకు ఇవి 3 కరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలని లేదు, ఏదో ఒక్కటి గుర్తున్నా సరే. ఇన్ ఎగ్జామ్ యూ విల్ ఎలిమినేట్ ది సర్టెన్ ఆప్షన్స్, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ది ఆన్సర్. ఓకేనా, సో appellate jurisdiction, constitutional matters, civil matters, criminal matters. Okay, so next, Food Commission special review. So article 135, 136, 137 are related to Food Commission special review. FC means federal courts, Food Commission. Special leave to appeal, special. Review of judgment, review. Food Commission ఏం చేసిందంటే స్పెషల్గా రివ్యూ ఇచ్చింది. ఓకేనా, ఫెడరల్ కోర్ట్స్కి ఫుడ్ కమిషన్ స్పెషల్ రివ్యూ. ఓకేనా, సో స్పెషల్ లీవ్ టు అప్పీల్, రివ్యూ ఆఫ్ ది జడ్జ్మెంట్. సో ఇలా డివైడ్ చేసి పెట్టుకొని మీ ట్రిక్స్ పెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ. ఓకే, సో 138, 139, 140 దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎన్లార్జ్ పవర్స్. సో పవర్, యాన్సిలరీ పవర్, ఇవి 2 గుర్తుంటాయి కదా. ఎన్లార్జ్ 138 నుంచి 139, 140 ఎన్లార్జ్ పవర్. సో సింపుల్గా ఇది మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఐడి ఆఫ్ జడ్జెస్ శాలరీ అబ్సెంట్. ఓకేనా, ఐడి ఆఫ్ జడ్జెస్ శాలరీ అబ్సెంట్. అబ్సెంట్ మీన్స్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ అబ్సెంట్. ఎవరు అబ్సెంట్? యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్, అడ్ హాక్ జడ్జ్, రిటైర్డ్ జడ్జ్. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవి 5 అయిపోయినా. నెక్స్ట్ కో
కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్, సీట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, సీట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అపిలేట్ జ్యూరిడిక్షన్కి ముందు ఒరిజినల్ జ్యూరిడిక్షన్. ఓకేనా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అపిలేట్ జ్యూరిడిక్షన్ మీన్స్ యాపిల్ జ్యూస్. ఓకేనా, యాపిల్ జ్యూస్. దీస్ 3 are related to that only in case of constitutional, civil and criminal matters. Next, FC special review, Food Corporation special review, Federal Court's power, special leave to appeal, review of the judgment. Next, enlarge powers, Food Corporation special review ఇచ్చిన తర్వాత పవర్స్ని ఎన్లార్జ్ చేసుకోవడం. ఓకేనా. సో ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ జ్యూరిడిక్షన్, పవర్స్ టు ఇష్యూ సర్టన్ writs and the ancillary powers of the Supreme Court. So in this way you can remember. So next one వచ్చేసి 141. It is the law enforcement of orders. Law enforcement, law n. ఓకేనా, law n advisory jurisdiction, law n advertisement. ఓకేనా, law n advertisement. దేని తర్వాత law n advertisement, enlarge powers, ancillary powers తర్వాత law declared by Supreme Court, enforcement of orders, law n advertisement. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దీస్ 3 are related to. నెక్స్ట్ 144, 145 and 146 are related to civil rules officer servants. Civil rules officer servants, civil and judicial authorities to act in aid of Supreme Court, rules of court etc., officers and servants of Supreme Court, their appointments, service conditions and expenses. So last one is the article 147. So ఇక్కడ రాసా చూడండి, idea of judges, salary, absent, co-seat, appeal juice, FC special review, enlarge powers తర్వాత యాన్సిలరీ పవర్స్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇక్కడ అపిలేట్ జ్యూరిడిక్షన్కి ముందు ఒరిజినల్ జ్యూరిడిక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్, అడ్వైజరీ జ్యూరిడిక్షన్, civil and judicial authorities to act, and rules of court, officers and servants, their appointment, service conditions and expenses. So this is what the trick, or either it is a story that I made for my personal. So if you like, you can also follow this. So this is what the articles of Supreme Court. So these are the powers of Supreme Court. So these are some of the other judges acting ad hoc and retired. So these are the some of minor issues related to Supreme Court, and this is the removal process, and these are some of the facts of a Supreme Court. So if you like the video, click on the like button and share with your friends, and subscribe to my channel for more videos.